استووا استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر فيها وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما
أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah.
terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kaum muslimin. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas pembahasan yang berkaitan dengan perkara jual beli yang berkaitan dengan dua akad dalam satu transaksi, yang mana ada hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Sahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Kemudian ada hadis juga dari Amr bin Su'aib bin abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu as-salafu wa bai'un wala sartani fil bai' wala ribhun ma lam yadman wala bai'un ma laysa indak. Rawahu al-khamsah was-Sahih Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Hadis-hadis ini telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi itu ada tiga pembahasan, tiga pendapat para ulama yang dinamakan dua akad dalam satu transaksi. Yang pertama, mereka mengatakan tidak boleh ada dua kesepakatan dalam jual beli. Tidak boleh ada dua kesepakatan di dalam jual beli. Dan ini adalah pendapat dari salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Salah satu dari riwayat Imam Ahmad yang mengatakan tidak boleh dua kesepakatan dalam jual beli. Contoh, seseorang mungkin beli ikan di pasar. Kemudian beli ikan di pasar, dia katakan kepada penjualnya, saya mau beli 1 kilo ikan, tapi ya dipotong-potong jadi 8 bagian, atau dikeluarkan apa? Dikeluarkan dalemannya. Kemudian selain dikeluarkan dalemannya, taruh ikan tadi yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam kresek. Ini menurut riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, ini adalah termasuk jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Karena apa? Tidak boleh dua kesepakatan dalam apa? Satu transaksi. Tidak boleh dua kesepakatan dalam satu apa? Transaksi. Berarti di sini juga riwayat Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang membeli gas, membeli gas, kemudian dia katakan bahwasanya Pak, kalau saya mau beli gas ke antum, jangan lupa taruh karet
Karet apa namanya Pak? Ya, karet penguatnya itu. Karena kalau nggak ada karet nggak bisa apa? Nggak bisa masuk ya, bocor. Di sini riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasannya ini namanya dua kesepakatan dalam apa? Satu apa? Transaksi. Tapi yang seperti ini saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk riwayat yang disebutkan oleh sebagian para ulama riwayatnya lemah. Karena kenapa? Karena ntar kita akan bahas ada beberapa hukum yang mana apa? Hukum tersebut ya, bentuknya itu dia itu hukum tambahan atau dia itu hukum syarat. Ya. Kita akan bedakan Bapak-bapak, hukum tambahan atau hukum syarat. Karena ntar kita akan bahas di dalam pembahasan selanjutnya, ya. Bahwasannya Pak, ketika kita berjualan, ya. Kemudian ternyata barang tersebut kita jual barang tersebut, tapi si penjual ini dia katakan saya punya syarat. Di antara syaratnya ya, saya akan jual barang ini, tapi juga saya akan kasih utang kamu duit. Atau saya utangkan duit ini, kemudian kamu beli barang di saya. Ya. Taib, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya dua kesepakatan dalam apa? Satu akad. Di sini yang dimaksud oleh beliau adalah apa? Tambahan tadi. Tapi riwayat ini termasuk yang didhaifkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan juga yang dimaksud dengan dua transaksi dalam satu akad itu adalah ya, jual beli inah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala a'lam al-bai'ul, ya, aku tidak mengetahui, kata siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dua akad dalam satu transaksi itu kecuali di dalam jual beli inah. Apa itu jual beli inah, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jual beli inah itu dicontohkan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah antara A dan B itu sama-sama tahu hukum yang namanya apa? Yang namanya riba itu haram. Si A tahu hukumnya riba haram, si B tahu hukumnya namanya riba itu haram. Bahkan yang namanya riba itu dosanya seperti menzinai ibunya sendiri, ya. Dia takut dengan perkara riba. Tapi dia kalau mau ngasih utang ke si A, si B ini kalau mau ngasih utang ke si A, dia bilang kalau saya ngasih ngutang 5 juta, percuma saya ngasih utang 5 juta, nggak saya dapatkan hasilnya, nggak dapat hasil. Padahal di akhirat kita nemukan orang yang memberikan utang itu dan menangguhkan utang itu seakan-akan dia bersedekah dengan tangguhan utang tersebut. Dan kita sudah bahas dulu bahwasanya apabila si fulan itu mengutangkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak bisa membayarnya, kemudian dia berikan jatuh tempo. Nah, jatuh temponya tersebut, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan orang tersebut bersedekah dengan utangnya tadi, seakan-akan seperti itu. Tayyib. Itu yang didapatkan bagi orang yang mengutang, tapi itu yang berkaitan dengan akhirat. Tapi kalau yang berkaitan dengan perkara dunia, dia katakan kalau saya utangin 5 juta, saya nggak bisa dapat duit
Ya, tambahan. Kalau saya utangkan 5 juta jadi 6 juta, berarti 1 jutanya apa namanya Pak? Riba. 1 jutanya adalah riba, jelas. Terus gimana caranya nih? Dia katakan kepada si A, gini saja. Ya. Kata si B, saya akan utangkan kamu 5 juta. Ya. Saya utangkan kamu 5 juta. Tapi habis itu saya punya HP, Ini HP, ya. Saya jual ke kamu dengan cara yang apa namanya itu? Dengan cara kamu bayar kredit berapa? 6 juta. Berarti setiap 1 bulan 1 juta. Setiap 1 bulan 1 juta. Kemudian aku beli lagi HP-mu ini. Aku beli HP-mu ini yang sudah saya jual tadi, itu dengan harga 5 juta cash. Jelas ini Pak? Ya, dengan harga 5 juta cash. Berarti si B ini dia dapat HP atau tidak? Dapat HP. Dengan dia beli 5 juta. Kemudian si A dia dapat duit atau tidak? Dapat duit. Berapa duit dia dapat? Berapa duit dia dapat si A? 5 juta dia dapat. Tapi dia harus menyicil ke si B. Berapa juta? 6 juta. Jadi apa? Kata mereka, kata si A, kata si B, kita jadi tidak jatuh ke riba. Karena kenapa? Karena ini kan bentuk transaksi jual beli, kata mereka. Ya, termasuk transaksi jual beli, tapi ini menipu Allah. Dia mau nipu Allah Subhanahu wa taala. Seperti keadaannya siapa? Orang-orang Yahudi dulu yang sudah kita sebutkan. Dia bilang apa? Allah Subhanahu wa taala melarang dia menjala pada hari apa? Hari Sabtu. Ya, ternyata datang ikan banyak itu pada hari Sabtu. Masya Allah, datang ikan itu banyak pada hari Sabtu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi dia pasang jala hari apa? Hari Jumat, ngambilnya pada hari apa? Ahad. Ini mau nipu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang dinamakan ya jual beli inah tadi. Dan ini termasuk 2 transaksi dalam satu akad yang tidak dibolehkan. Ya, yang tidak apa? Dibolehkan. Dan perlu diketahui saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama juga mengatakan jual beli 2 akad dalam satu transaksi itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, yaitu jual beli barang yang mana apa? Yang mana barang tersebut ya, barang tersebut jual beli barang yang mana jual barang tersebut ada tambahan utang piutang. Ada tambahan utang piutang. Di antaranya dia katakan, saya akan jual ya. Saya akan kasih kalian ngutang uang ke saya masing-masing 10 juta. Tapi yang ngutanginnya ini bapak-bapak, dia punya toko ya, dia punya toko pupuk. Dia bilang, wahai para petani, saya akan kasih kalian ngutang. Saya akan berikan kalian ya uang untuk kalian utang, tapi jangan lupa kalau mau beli apa? Kalau mau beli pupuk harus ke saya. Kalau nggak mau beli pupuk ke saya nggak akan kasih kalian utang. Kalau nggak beli pupuk ke saya, nggak ngasih saya utang, katanya dia. Ayo. Akhirnya Pak, terpaksa atau tidak?
orang-orang ini jual terpaksa atau tidak dia beli apa namanya itu? Dia beli pupuk ke tempat yang itu, ya, yang ngasih ngutang tadi. Dia terpaksa atau tidak? Terpaksa, dia harus beli. Karena kenapa? Kalau enggak dia beli ke yang ngasih ngutang tadi, dia enggak akan dikasih apa? Utang. Ini juga namanya ya dua transaksi dalam satu akad. Makanya kaedahnya yang disebutkan oleh para ulama, ada di dalam bentuk akad itu Pak, ada 4 bentuk akad. Masing-masing disebutkan oleh para ulama ada 4 bentuk akad. Yang pertama ada namanya ada namanya mufawadah. Akad mufawadah. Apa itu akad mufawadah? Akad komersil. Apa itu akad komersil? Akad jual beli. Ya. Berarti ini akad yang pertama. Akad yang kedua ada namanya tabarruat sosial, utang piutang. Makanya kata para ulama, akad utang piutang digabungkan dengan akad komersil jual beli itu tidak boleh. Karena kenapa? Dua akad dalam satu transaksi. Seperti tadi itu Pak, saya akan kasih kamu utang 10 juta, tapi kamu beli barang saya, tapi kamu harus beli barang ke siapa? Ke saya. Ini namanya dua akad dalam satu transaksi. Berarti menggabungkan antara jual beli dengan utang piutang, ya, itu tidak boleh. Kemudian ada namanya apa? Syirkah. Apa itu syirkah? Kerjasama. Kerjasama. Namanya apa? Al-mubadarah. Kerjasama. Misalnya apa? Misalnya si Fulan dia pinter dagang, Pak. Si Fulan dia pinter dagang. Saya nggak bisa jualan, nggak bisa bisnis saya, tapi saya punya modal. Saya punya modal, Pak. Ya, saya katakan kepada si Fulan, ya, gimana kalau kita bisnis mobil? Bisnis apa? Mobil. Oke, saya nggak punya modal, tapi bisa saya apa namanya itu jualan. Saya, kalau saya jualan, saya pintar marketing. Sudah gini aja, ya, modal yang Anda punya kasih ke saya, saya akan putar modal tersebut. Ini namanya apa? Ini namanya ya syirkah, yaitu kerjasama. Boleh dalam Islam, tapi yang jadi permasalahannya kalau syirkah ini ditambah dengan akad yang lain. Seperti apa? Akad jual beli. Dia bilang apa? Kita boleh kerjasama, kata si A, kata si B, kita boleh kerjasama. Tapi kata si B ini kepada si A, boleh kita kerjasama, tapi kamu harus beli apa? Mobil ke saya. Kamu yang beli mobil itu. Paham nggak ini Pak? Ya, kamu harus beli mobil yang sudah saya apa? Kerjasama tadi itu, kamu harus beli mobil itu. Ini yang dinamakan dua akad dalam apa? Satu transaksi. Makanya apa? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau komersil mufawadah digabungkan dengan tabarruat, yaitu dengan tabarruat dengan sosial, yaitu utang piutang, nggak boleh. Atau komersil tadi digabungkan dengan syarikah, nggak boleh juga. Yang boleh apa Pak? Tausikat. Apa itu tausikat? Jaminan. Ini boleh. Misalnya, ya, dalam perkara jual beli al-mufawadat digabungkan dengan tausikat. Contoh, misalnya antum jual beli sama si Fulan, ya, transaksi sama si Fulan. Saya bilang, ya, saya mau apa? Mau jual apa? Jual barang ke antum. Si A, saya mau jual barang kepada si B. Kata si A, ketika saya mau jual suatu barang, kata si A, kamu kira-kira punya uang atau tidak? Saya nggak punya uang. Terus saya pingin kredit.
Kredit. Berapa setiap bulannya? Setiap bulannya saya akan bayar 1 juta 1 juta. Kredit. Taib. Kira-kira kalau saya sudah kasih barang ini, kira-kira jaminannya apa? Jaminannya apa? Jaminannya apa? Kata dia jaminannya sawah saya. Iya, sawah saya jaminannya. Boleh atau tidak di sini? Boleh. Di dalam perkara apa? Jual beli, kalau di situ ada jaminannya maka boleh. Ya. Atau yang lain misalnya yang berkaitan dengan utang piutang. Yang berkaitan dengan utang piutang. Misalnya saya pingin ngutang ke si A 100 juta misalnya. Kata si A, ya boleh saya kasih 100 juta, tapi yang jadi permasalahannya kalau kira-kira kamu nggak bisa bayar. Iya. Kalau kamu nggak bisa bayar, kira-kira apa yang jadi jaminannya? Oh, dia katakan saya punya mobil itu. Saya punya apa? Mobil sebagai jaminannya. Oke. Mobil sebagai jaminan, saya kasih utang 100 juta. Ini boleh atau tidak? Boleh. Di dalam perkara apa? Di dalam perkara ya yang dinamakan apa? Jaminan. Dan ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan ke perkara yang berkaitan dengan jual beli ya. Yang mana apa? Di dalam jual beli itu ada khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan yang namanya khiyar itu ya, pilihan. Khiyar itu adalah pilihan. Apa itu pilihan, saudaraku dirahmati taala? Khiyar itu adalah 2 pilihan yang terbaik melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Itu namanya khiyar, Pak. Melanjutkan transaksi atau apa? Membatalkan transaksi. Dan ini ntar kita akan bahas yang berkaitan dengan bai'ul urban. Apa itu bai'ul urban? Jual beli dengan cara DP. Boleh atau tidak, Pak? Nah, pernah nggak dengar bapak-bapak kalau saya DP 1 juta kemudian nggak jadi, DP-nya hangus? Pernah nggak? Ya, itu kita bahas nih, Pak. Boleh enggak sekarang jadi permasalahan kalau kita DP kemudian DP tersebut hangus DP-nya? Ya. Syarat-syaratnya kayak gimana sih kalau DP itu bisa hangus? Ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu khiyar ini. Yaitu apa? Pilihan. Karena namanya jual beli itu, Bapak-bapak, jual beli itu pilihan antara melanjutkan jual beli tadi atau apa? Menggagalkan jual beli tadi. Antara 2 ini. Ya. Antara apa? 2 ini. Tayyib, kita lanjutkan. Khiyar tadi sudah kita sebutkan bahwasanya pilihan yang terbaik antara imdha, melanjutkan transaksi, atau apa? Atau ilgha, yaitu membatalkan transaksi. Melanjutkan transaksi atau apa? Membatalkan transaksi. Dan para ulama mengatakan bahwasanya Pak, al-khiyar memilih ini ada 3 macam. Memilih ini ada 3 macam, Pak. Yang pertama ada namanya khiyarul majlis. Khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Khiyarul majlis, para ulama mengatakan ya, terjadi bagi penjual dan pembeli itu dilakukan di waktu itu. Akadnya itu dilakukan di waktu itu. Itu namanya khiyar majlis. Ya. Makanya ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Iza tabayatur rajulani." Jika 2 orang saling berjual beli. Ini kata apa? Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Iza tabayatur rajulani fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing di setiap penjual dan pembeli tadi ada khiyar. Apa itu khiyar tadi, Pak?
Melanjutkan jual beli atau apa? Menggagalkan jual beli. Ada khiyar, pilihan. Bapak-bapak kalau jual beli ada pilihan atau tidak? Ada kan? Lanjut atau apa? Atau tidak lanjut. Malam yatafarrakan wa kana jami'an. Ya, syaratnya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yatafarrakan, selama belum berpisah. Di sini para ulama mengatakan belum berpisah itu gimana sih maksudnya? Belum berpisah di pasar itu atau di toko itu, ya, atau belum berpisah tatap muka. Ini kan beda nih Pak ya. Misalnya antum beli barang di pasar kan luas ya, pasar luas. Tiba-tiba di pasar antum jual beli, mau beli apa? Mau beli ayam, atau nggak usah ayam lah. Jual beli apa? Jual beli apa sih yang beli di pasar Pak? Beli beras di pasar. Ya, pas antum beli beras di pasar, ya, ini sudah deal antara keduanya. Tiba-tiba antum sudah deal, habis itu apa? Keliling pasar. Tahu-taunya pas sudah ngeliat ternyata ada beras lagi di sana nih. Ada beras lagi. Ya. Bolehkah beras yang kita sudah beli tadi, deal sama si Fulan tadi itu, kita kembalikan lagi? Paham gak ini Pak? Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya yang namanya penjual dan pembeli itu ada hak khiyar. Ada hak dia memilih lanjutkan jual beli atau apa? Ilqa, atau batalkan jual beli. Melanjutkan jual beli atau apa? Batalkan jual beli. Taib. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, syaratnya itu malam yatafarraq wa kana jami'an. Sebelum apa? Berpisah di antara keduanya. Nah, berpisah ini maksudnya gimana? Apakah berpisah dalam satu pasar? Berarti kalau orang keluar dari pasar itu, berarti kalau mau mengembalikan barang boleh atau tidak? Nggak boleh ya? Ya, taib. Sekarang yang dimaksud dengan berpisah itu apakah berpisah di pasar itu atau berpisah ya antara muka dia dengan muka kita? Karena kenapa? Ntar ada permasalahan Bapak-bapak. Kalau seandainya misalnya ya antara muka kita dengan muka penjual, muka kita dengan muka penjual, kita berpisah misalnya ini, sudah deal barangnya ini, sudah kasih duit, ada pembeli yang lain. Iya, ada pembeli yang lain datang Pak. Ada pembeli yang lain datang, tiba-tiba apa? Dia layanin pembeli yang lain. Ternyata kita pas lihat nggak jadi mau beli. Kan begitu. Boleh nggak kita kembalikan nih barang nih? Karena apa? Sudah berpisah muka dan muka. Makanya di sini para ulama mengatakan berpisah muka dan muka, atau berpisah di apa namanya itu di tokonya tadi, atau berpisah di apa? Di pasar tadi. Tayyib. Kita sebutkan malam yatafarraq di sini, kata para ulama, malam yatafarraq di sini maksudnya adalah berpisah antara apa? Muka dengan muka di satu majlis. Apa itu majlis? Di satu tempat. Dan tempat di sini khusus antara dia dengan pembeli. Berarti kalau bapak-bapak misalnya beli barang kayak apa? Beras tadi, ya. Sudah keluar, sudah apa? Berpisah, udah keliling pasar dulu, keliling pasar. Ternyata dia pingin mengembalikan beras tadi ke penjual tadi, boleh atau tidak? Para ulama mengatakan kalau sudah berpisah sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, maka apa? Fala khiyara lahu, tidak boleh dikembalikan barang tersebut. Jadi, jelas ini? Tapi kalau masih tatap muka,
Ini berapa harganya? Oh ini, ya. Harga misalnya mau beli HP, oh harganya segini. Deal, ya, deal. Ternyata apa? Masih tatap muka, ya, masih tatap muka. Pas ngelihat, ya, pas ngelihat, ternyata apa? Ternyata HP-nya saya kurang suka. Tadi sudah suka, sekarang nggak suka. Iya, padahal sudah deal. Tapi masih di apa? Di tokonya. Masih di tokonya tadi. Masih di tokonya. Kalau di toko bapak-bapak masih apa namanya, tatap muka enggak? Tatap muka habis itu pergi lagi ya? Atau masih biasanya ngelayaninnya sampai selesai transaksi, atau dia layanin orang lain dulu? Nih, penjual-penjual nih gimana? Adatnya gimana? Pergi dulu ya? Ada yang mulai lanjut ya. Taib. Di sini yang terjadi, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar pernah beliau itu sendiri menjual apa namanya itu barang. Ketika beliau menjual barang, ya, menjual barang, ternyata apa? Ternyata beliau ada keperluan. Kemudian beliau meninggalkan apa? Meninggalkan pembeli tersebut. Dan ini kesepakatan sudah deal, Pak. Kesepakatan sudah deal. Makanya di sini para ulama mengatakan bahwasanya apa? Ketika sudah deal, dia kembali lagi, ternyata orang tadi tidak jadi beli. Tidak jadi beli, dikembalikan barangnya tadi. Bagaimana hal ini? Para ulama mengatakan bahwasanya Pak, intinya belum lepas tatap muka antara penjual dan pembeli, boleh pembeli tadi dia kembalikan barangnya, atau penjualnya tidak jadi jual. Jelas nih Pak? Sekali lagi, sebelum berpisah tatap muka tadi, boleh pembeli dia kembalikan apa? HP-nya. Dia minta apa? Uang kembali. Begitu pula penjual, dia bilang saya nggak jadi jual ini, nggak jadi jual Pak. Tapi masih tatap muka di antara keduanya. Boleh atau tidak menggagalkan? Boleh menggagalkan. Ya, boleh apa? Menggagalkan. Itu namanya khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis. Dan itu kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa illam yatafarraq, kalau belum berpisah maka apa? Maka boleh mengembalikan barang tadi atau uang tadi boleh. Ya, tapi kalau sudah berpisah, walam yatafarraq, tapi kalau sudah berpisah maka apa? Tidak boleh mengembalikan barang tersebut. Itu namanya khiyar majlis. Kemudian yang kedua ada namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat itu, ya, salah satu dari mereka menentukan syarat. Salah satu dari mereka menentukan apa? Syarat. Termasuk syaratnya dia bilang, ya, dia bilang saya mau jual barang ini, ya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya itu, ya, saya akan DP barang ini, ya, 20%. Berarti kalau harga barang tadi itu 100 juta, 20% berarti berapa? 20 juta. Nih saya kasih nih, kata dia. Ya. Sudah dilihat barangnya? Dilihat barangnya. Tayyib. Tiba-tiba setelah itu, ya, jarak 1 jam 2 jam, dia bilang saya nggak jadi beli ini. Terus DP-nya gimana? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau barangnya sudah ada, sudah dilihat, kemudian sudah di DP, maka Pak, itu termasuk jual beli urban. Apa itu? Jual beli yang mana Pak? Yang mana DP tadi kalau enggak jadi bisa hangus DP tersebut.
Dan ini pendapat yang kuat dari pendapat para ulama, bahwasanya apa? Syaratnya itu, barangnya itu sudah dilihat, ada, jelas. Jelas ini Pak? Tapi kalau jual belinya barangnya belum kelihatan, dia sudah apa? DP. Kan ada kayak gitu Pak ya? Iya. Dia bilang, saya mau beli apa namanya itu, rumah nih. Saya mau beli rumah. Rumah kan belum ada yang sudah dibangun sama developer, ya kan Pak? Ada yang belum dibangun, tapi sudah keluar duit dulu, betul nggak? Ini yang banyak mana nih? Keluar duit dulu, baru dibangun rumah ya? Iya, DP dulu. Di sini Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkara ini, para ulama mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya Pak, yang dinamakan apa? DP ini, yang hangus itu adalah apa? Adalah apabila barangnya sudah terlihat. Dan ini yang terjadi di zaman apa? Ya, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang gubernur yang mana Pak, dia mau beli rumah, yang mana rumah tersebut mau dibangunin penjara. Rumah tersebut. Setelah apa? Dilaporkan ke Amirul Mukminin, kurang cocok. Akhirnya apa? Itu rumah itu sudah di DP. Maka apa? Maka DP-nya tadi jadi hangus. Tapi syaratnya barangnya sudah ada. Tapi kalau barangnya tidak ada, belum kelihatan barangnya. Misalnya dia mau beli rumah, belum kelihatan. Tapi dia mutahammisyah. Apa itu mutahammisyah? Yaitu apa? Sebagai penguat. Betul nggak Pak? Nih jangan-jangan ntar sudah apa namanya itu, kata penjualnya, jangan-jangan kalau sudah saya bangun nggak jadi beli dia. Kan begitu Pak ya? Kalau nggak jadi beli kan siapa yang rugi? Developernya kan rugi. Tapi kata apa namanya itu? Kata yang beli, betul saya akan beli ini. Ya. Tanda bukti mutahammis dalam istilahnya, ya. Betul saya akan beli, betul-betul saya akan beli dengan catatan ini, tanda bukti saya betul-betul beli, namanya mutahammis, saya kasih DP 20 juta. Ya kan? 20 juta. Tayyib. Di sini Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau belum kelihatan barang, ya, belum kelihatan barang, tiba-tiba Bapak-bapak, ini rumah nggak dibangun-bangun, kan begitu kan? Sudah kita kasih 20 juta sebagai apa? Mutahammisnya, jadi penguatnya, jadi apa? Transaksinya nggak boleh ini, nggak dibangun-bangun rumah itu. Nah, gimana sekarang ini kalau yang ngasih DP tadi itu Bapak-bapak, ya, dia bilang saya nggak jadi beli. Kenapa? Itu buktinya lama sekali dibangun. Kan begitu Pak yang terjadi kan? Terus boleh nggak DP itu dibalikin lagi atau hangus? Di sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau barangnya tidak kelihatan, belum kelihatan barangnya Bapak-bapak, maka apa? Boleh DP itu diminta kembali. Jelas ini Pak? Jadi yang namanya apa? Yang namanya khiyarus syarat, pilihan, ya, pilihan. Ada syaratnya diantaranya tadi, ya, syaratnya. Yang namanya apa? Yang namanya saya DP ini. DP itu Bapak-bapak tergantung sekarang itu ada barangnya atau tidak. Berarti kalau ada barangnya, misalnya Bapak-bapak mau beli mobil, nih saya coba mobil ini ya 2 hari saja ya, kata saya punya mobil, gimana saya kasih kamu 2 hari, ya, nggak ada apa, nggak ada jaminan, gini aja sudah, tanda jadi, tanda bukti saya serius ini, ya, saya kasih DP, ya, berapa persen?
20% saya kasih. Saya bawa mobil itu, saya coba. Ternyata apa? Ketika saya bawa mobil itu, kayaknya saya pingin ganti mobil ini, nggak cocok mobil ini. Tadi pinginnya CR-V, sekarang pinginnya Land Cruiser. Kan contoh kayak gitu tadi ini. Tadi sudah apa? Dia sudah suka tadi sama mobil tadi ini, Pak. Dia sudah suka, dia sampai dia DP, kemudian dikasih nyoba mobil itu tadi itu. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dia nggak mau beli. Ujung-ujungnya nggak mau beli, tapi dia sudah DP. Nah, di sini bapak-bapak, para ulama mengatakan barangnya ada atau tidak? Ada ya, jelas ya. Mobil jelas barangnya. Taib, kalau barangnya sudah ada, maka apa? DP-nya tersebut bisa hangus. Kalau dia apa? Kembalikan. Oh, saya nggak mau beli mobil ini. Terus DP-nya gimana? DP-nya ya. Kenapa nggak jadi? Salahnya siapa? Salahnya ya, yang mau beli tadi. Kenapa dari awal nggak bilang seperti itu? Karena kenapa? Kalau saya kembalikan ini rugi saya. Bisa jadi ada orang lain yang mau apa? Mau beli. Ya, bisa jadi kan? Ada orang lain yang mau beli. Kalau seandainya saya tunggu-tunggu kamu, tapi ternyata nggak beli, masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, syaratnya yang termasuk yang disebutkan oleh para ulama adalah khiyarul syarat, yaitu syaratnya itu sendiri ketika dia DP, maka apa? Syaratnya tadi ada barang atau tidak. Kalau nggak ada barang, DP-nya tidak hangus. Kalau tidak ada barang. Kalau ada barang, DP-nya apa? Hangus. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari apa? Para ulama. Taib, ada pilihan khiyar yang lain yang dinamakan khiyarul aib ya. Ntar insyaallah kita akan bahas Bapak Ibu taala pada pertemuan selanjutnya insyaallah ya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.